آج یہ میری پہلی ملاقات تھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اور ظاہری بات ہے چونکہ ہمارا اب حکومتیں تشکیل ہو چکی ہیں تو اب ہماری جو ایک مقصد ہے کہ عوام کے مسائل، ہمارے صوبے کے مسائل، ہمارے صوبے کے خاص طور پہ امن و امان کے مسائل، تو اس حوالے سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر، اور انہوں نے خود بھی بتائیں گے، ابن کام صاحب بھی ہیں، احسان اقبال صاحب بھی ساتھ آئے، وہی بتائیں گے اس حوالے سے، لیکن بڑا پازیٹیو رہا۔ انہوں نے فل سپورٹ کی، یقین دہانی کرائی، اور جو ہمارے واجبات ہیں اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو واجب الادا ہماری پیسہ ہے ہمارے صوبے کا، وہ ہمارے صوبے کا حق ہے، وہ انشاءاللہ وہ ادا کریں گے۔ اور ہم نے بھی یہ کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ نہیں ہیں، تو ہم بھی کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کریں گے کہ جو پاسبل نہ ہو یہاں پہ، ہم بھی اتنا ہی وقتاً فوقتاً اقتصاد کی صورت میں لیں گے جو کہ پاسبل ہو، تاکہ ہم نے مل کے چل کے، چونکہ عوام کا ایک مینڈیٹ ہے ہمارے پاس، اور اس میں عوام ہم سے توقعات رکھتی ہے، اور اب ساری عوام جو ہے ہماری ذمہ داری ہے اب، تو اس کے لیے ہم نے ڈیلیور کرنا ہے، عوام کے مسائل حل کرنے ہیں، اپنے صوبے کے مسائل حل کرنے ہیں، پاکستان کے مسائل میں بھی جو بھی ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ہمارے صوبے کے جو وسائل ہیں اگر بروئے کار لائے جا سکتے ہیں پاکستان کی بہتری کے لیے۔ پہلے بھی ہمارا صوبہ آئل اینڈ گیس میں، ہمارا صوبہ جو ہے بجلی کی بات میں آلریڈی اپنا بہت بڑا حصہ ڈالا ہوا ہے اس نے، پورے پاکستان کے آگے بھی ڈالے گا انشاءاللہ۔ تو اس حوالے سے یہی ہے کہ اچھی بات چیت ہوئی، پازیٹیو ہوئی، جو وعدہ کیا گیا وہ انہوں نے انشور کیا کہ جو بات ہم کریں گے سچ پہ کریں گے، ان سے دھوکہ نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ انہوں نے افسران کو بھی کہا کہ آپ وہی ٹائم لائن دیں، وہی چیز بتائیں جو پاسبل ہے، جو سچ ہے، جو ہو سکتی ہے۔ تو بس میرا اتنا ہی تھا، باقی اس حوالے سے آپ بات کر لیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب علی امین گنڈاپور صاحب کی وزیر اعظم سے ملاقات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج وزیر اعظم نے بھی انہی جذبات کا اظہار کیا جن کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کیا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے یقین دلایا ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو بھی واجبات ہیں ان کو وفاقی حکومت ادا کرے گی، اور اس کے لیے انہوں نے IMF مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد 19 تاریخ کو وزارت خزانہ کے افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کے متعلقہ افسران کے ساتھ بیٹھ کر جو واجبات کا معاملہ ہے وہ طے کریں، اور خیبر پختونخوا کو جو وسائل ان کے ڈیو ہیں وہ ادا کیے جائیں گے۔ اسی طرح وزیر اعلیٰ نے افطاری اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی اٹھایا، جس کے لیے وزیر اعظم نے متعلقہ وزارت کو ہدایت کی ہے کہ سحری اور افطاری کے وقت لوگوں کو کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے، اور اس دوران لوڈ شیڈنگ کا اگر کوئی واقعہ ہے تو اسے ختم کر کے یقینی بنایا جائے کہ لوگوں کو بجلی اور گیس کی فراہمی دستیاب ہو۔ اسی طرح وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اور وفاقی حکومت کی مستقل ایک ٹیم تشکیل دی جائے جو صوبے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے ساتھ کام کرے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے ان قیدیوں کا بھی ذکر کیا کہ جن کے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے اور ان کو قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے اس بارے میں بھی کہا کہ ان کا بھی یہی موقف ہے، اور وہ قومی اسمبلی کی اپنی تقریر میں یہ بات کر چکے ہیں، اور اس کے حوالے سے وہ یقینی بنائیں گے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی میٹنگ کا خلاصہ میں 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیاست اپنی اپنی لیکن ریاست سانجھی۔ پاکستان ہم سب کا ہے، ہم سب اپنی سیاست کریں گے بھی اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے لیے ہم سب نے، اس فیڈریشن نے ایک جسم ایک جان بن کر ان خطرات کا مقابلہ کرنا ہے جن کا پاکستان کو سامنا ہے، اور اس کے لیے وفاقی حکومت امن کے لیے اور خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے اپنا ہر وہ کردار ادا کرے گی جو کہ وہ کسی اور پاکستان کے صوبے کے ساتھ مل کر ادا کر رہی ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس سفر کا ہم نے آغاز کیا ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، امن کے لیے اور استحکام کے لیے، انشاءاللہ تعالی اس میں ہم تمام فیڈریشن کی اکائیوں کے ساتھ مل کر شانہ بشانہ اور قدم سے قدم ملا کر چلیں گے۔ سر، جو وزیر اعظم نے ایک وہ حل ہے انشاءاللہ، بس انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ جو پروسیس ہے اس کا
इंशाल्लाह वो ड्यू प्रोसेस उसका होगा इंशाल्लाह। और उन्होंने कहा है कि जी आपको सूबे के लोगों ने मैंडेट दिया है, तो आपकी जो भी टीम आप लाना चाहते हैं तो हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारी पहले भी जो टीम है अच्छी है, लेकिन आपको पता है ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि ये जब नई हुकूमत आती है तो उनको अपनी टीम उसके मुताबिक लानी पड़ती है। अभी जो हमारा कुछ दिनों हमने काम किया है, अपने चीफ सेक्रेटरी साहब हमारे खड़े हैं उनके साथ, तो मैं तो ये समझूंगा कि जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई हैं उस हवाले से, और मैं ये भी कहूँगा कि जो इंटरिम गवर्नमेंट का ये जो आखिरी टाइम गुजरा है, पहली इंटरिम गवर्नमेंट जो हमारी बनी थी हमारे सूबे की, वो सियासी बुनियादों पे थी। बाद में वो जब पता चला तो वो चेंज हुई। तो जो हमारी दूसरी इंटरिम, सच बोलना चाहिए, जो मैंने देखा जो हमारी दूसरी इंटरिम गवर्नमेंट उसके बाद जो बनी, तो उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब ने और उन्होंने जो मिलकर वज़रा ने काम किया है, तो मैं सराहता हूँ उसको। मैं समझता हूँ कि उसमें उन्होंने बड़ा ऐसा इक़दाम ऐसे किए हैं जो हमारे लिए बड़े मौसर साबित हुए हैं जब हमने टेक ओवर किया। तो इंशाल्लाह ये एक ड्यू प्रोसेस है, इंशाल्लाह वो फुल सपोर्ट करने का क्या इंशाल्लाह माशी सूरत हाल है उसमें सियासी जो मांगी और वज़ीर-ए-आज़म जो मिसाक की आपको दावत दी, आज की मुलाकात को ये समझा जाए कि उसकी तरफ पेशरफ्त हो चुकी है और तमाम जमातें सियासत को बालाताक रखकर रियासत के लिए काम करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास तौर पर बानी पीटीआई के हवाले से कोई बातचीत हुई, कोई मुतालबा आपने रखा जो मुलाकातों पे पाबंदी वाला इशू है, कोई आपने बानी पीटीआई के हवाले से रखी? जी बिल्कुल, मैं पहले ये बात कर लूँ, हुकूमती बात कर लूँ, फिर मैं उस पर भी आता हूँ सियासी बात पे। उस पर यह है कि देखें जी, ये पाकिस्तान हमारा है और हमने पहले भी हमारा सूबा जो है पाकिस्तान के लिए कई जो है वो ऐसी चीज़ें हैं जो बरोकार हमारे वसाइल से लाकर वो इस्तेमाल हो रही है पूरे पाकिस्तान। उसको इस्तेमाल में खुशी है इस बात की। हम आगे भी हमने ऑफ़र किया है कि आगे भी हमारे जो वसाइल हैं उनको बरोकार लाया जाए और पूरे पाकिस्तान के लोगों को उसे फैसिलिटी दी जाए, उससे हमारा भी फ़ायदा है। ठीक है, वाजिब बात है, नहीं मिल पाते, माश कल बेहतर हो जाएंगे। साथ साथ हम भी ये देखेंगे कि जितना ही पॉसिबल है हम उतना ही मांगेंगे। हम ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती वाला काम है कि हम वो चीज़ डिमांड करें जो पॉसिबल ही ना हो। तो इंशाल्लाह उन्होंने कहा जो भी हमारा है उसमें आपको हम साथ करेंगे। दूसरी जो बात है आपकी खान साहब के हवाले से, बिल्कुल उससे चूँकि हमारा भी सेनेट इलेक्शन भी आ रहा है, मैंने उनको बोला है कि जो भी मसाइल हैं, सिक्योरिटी के मसाइल हैं, आप वो देख लें, लेकिन आप पॉसिबल करें क्योंकि हमने सेनेट की सीट्स के ऊपर जो है वो मुशावरत करनी होती है। इसके अलावा मैंने उनसे ये भी कहा कि जी देखें, पॉलिटिकल जो है एंगेजमेंट है खान साहब की वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट के साथ होगी तो ज़ाहिर बात है पॉलिटिकल मसाइल हल होंगे। तो उस पर ही वॉज वेरी पॉजिटिव। वज़ीर साहब ने मुझे साफ कहा कि बिल्कुल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात भी जल्द वो पॉसिबल करेंगे कि मैं मिल लूँ और सेनेट के हवाले से मुशावरत कर लूँ। और जो पॉलिटिकल हमारे लोग हैं उनकी एंगेजमेंट भी इमरान खान का साथ साथ ज़रूरी है, ताकि जो पॉलिटिकल मसाइल हैं इस मुल्क के, जब एंगेजमेंट होगी, बातचीत होगी, मुलाकात होगी, तभी हल होंगे। अमीन साहब जी, शुरू में तनाव नज़र आया था, आपको लगा कि अब वो कम होता नज़र आ रहा है? और दूसरा, सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है खैबर पख्तूनख्वा में? आइंदा चैलेंजेस मिल के निपटेंगे वफाक के साथ? आप इस हवाले से भी रब्ता कर रहे हैं? इंशाल्लाह ज़ाहिर बात है अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई जा रही है इसी हवाले से, ताकि क्योंकि देखिए हमारे जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ हमारे नहीं है, पूरे पाकिस्तान के हैं। ऐसे इकबाल साहब, हम फ्रंट लाइन है के हवाले से कुछ कहेंगे? देखिए, आज उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि देखें हमारे जो चेयरमैन हैं, बानी चेयरमैन इमरान खान साहब, उनका जो मौक़िफ़ था वो ये नहीं था कि पाकिस्तान को पैसा ना दिया जाए। उनका मौक़िफ़ ये था कि शर्तें रखी गई थी उसमें इलेक्शन के ऊपर, एक मैंडेट के ऊपर हमारा एक जमहूरी हक है, हम उसके ऊपर एक सवालिया निशान उठा के एक बातचीत कर रहे हैं और हमने अपीलें भी की हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमें वो दिया जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ़ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, तो वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज़ नहीं है। तो वज़ीर-ए-आज़म के सामने धांधली का मामला रखा है आपने मैंडेट की वापसी के हवाले से? बिल्कुल, वो कहते हैं कि जी जो चीज़ है अभी ट्रिब्यूनल बन गए हैं और वो कह रहे हैं कि उसके लिए इदारे मौजूद हैं और इदारे उस पर अपना काम करें, और ऐसी चीज़ सामने आती है, कोई ऐसा हल्का खुलता है तो उसको सपोर्ट करते करेंगे। डेकोरम होता है कि जब सीएम वज़ीर-ए-आज़म किसी सूबे में जाता है तो सीएम उसका इस्तकबाल करता है। जब से आप सीएम है, वज़ीर-ए-आज़म 2 दफ़ा पेशावर गया आपने, तो आज की मुलाकात के बाद कोई प्रोटोकॉल बेहतर होगा? नहीं, वो क्लैरिटी है, मैं उस वक्त पेशावर में था नहीं, मैंने उस वक्त भी बयान दे चुका हूँ इस बारे में, मैं पेशावर में नहीं था। और हमारा तो कल्चर भी ऐसा है कि अगर कोई मेहमान है तो हम उसको रिसीव करते हैं। मैं वहाँ पे था नहीं और आज वो गए हैं तो मैं यहाँ था, वो दुआ के लिए सदा गए थे, पेशावर नहीं गए थे। ऐसा इकबाल साहब को जरा सियासी मामले के हवाले से कुछ स्टेटमेंट? अमीर मुकाबला सूबे पे बात कर रहे हैं सर, आगे आ जाएं थोड़ा। असर इकबाल साहब ने बात की, मुझे इसके बाद बात नहीं करनी चाहिए, मगर चूँकि मेरा भी उस सूबे से ताल्लुक़ है, मेरा गंडापुर साहब का, और मैं कहता हूँ कि हमारे पूरे सूबे के अवाम के लिए, KPK के अवाम के लिए ये खुशी का दिन है कि आज गंडापुर साहब, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों मिलकर ये याद किया कि हम वही सूबा भी पाकिस्तान का हिस्सा है और उनके मसाइल भी हमारे।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।